ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ ಬರೋದ ಹಿಂಗೆ ಹರೇ ನಮಃ. ఇలాంటి వాళ్ళతో రహాస్ వస్తాయి వస్తాయి ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯೋಂತಃ ಪ್ರವೇಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯಂತ ಅನ್ಯಾಶ್ಚಾರ್ಥಕರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನಾರಾಯಣಂ ಸರ್ವಗುರುಂ ಜಗದೇ ವಿಭುಮಾದ್ಯಮೇಶಂ ವಂದೇ ಭವತ್ನಾಮರಾಸರಸಿದ್ಧಂ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಭವತೆ ಯದನ ಭಾವಾತ್ಯೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುಃ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಳಿಃ. ಸಕಲ ವಚನ ಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೆ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತೀಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ದ ನೋಡು. ಬರ್ತದೆ ನೋಡು. ಆಡಿಯೋ ಚೇತನಿಕೆ ಐತೆ ನೀವು ಬಂತ ఆయన జైక్తినే ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ
अयम कालः परमात्मा म्हणणार कालरूपी परमात्मा काल नामक आम्हाला दिसनास का एक बांधव्याकडसून संबंधाकडसून आम्हाला कोण कोण कसा उपकार करतात की आम्हाला डोळ्याला दिसनास कसून आमच्याकडे एक संबंध काढून आम्हाला उपकार करणार करता परमात्माला अव्यक्त बंधू म्हणून हे जे काम काय म्हणतात कोणते एक व्यक्तीकडसून बांधव्य न समस्त जगत्ताला बांधव्य करता चेष्टा माहु चेष्टते परमात्मा काय चेष्टा करतो की ते परमात्मा करतो जगत चेष्टा करताय चेष्टा म्हणतात तज काम करताय म्हणून एका क्षणांत एक व्यक्ती एक रीतीनं काम करत असतात एकले निजला असतात एकले बोलत असतात एकले चालत असतात एकले जेवत असतात एक काम एक सेकंड अंत अनेक रीतीनं असाचे अनंत कार्यक्रम होत असतात ये एवढी ना येन विश्वम चेष्टते कोणते काळरूपी काळनामक परमात्मा कडसून हे तेवढी जगत्तांत कार्यगी चालत आहे की असं म्हणून तसल ते परमात्माला क्षेमधाम प्रपद्ये आमच्या क्षेमा करता आमच्या एक काय सौख्या करता परमात्माला आम्ही शरण पावतो आहे असं म्हणून मंगलाचरण श्लोकांत परमात्माला याचं स्तोत्र करत आहे का ये परमात्मा जगत्ताच्या एवढा प्रवृत्ती देतो तम्मा निमेषम निमिषम संकिनम निमिषम तत्र आमच्या ह्याच्यात एक सेकंड पिढीनं तत्तसं चुम्बण काळांत प्रारंभ करून एक वर्षापर्यंत ते काळ काय आहे की त्या काळाला प्रवृत्त ते परमात्मा नाहीच असेल तर ते क्षणमनाचे पुढे सरकणं असल ते संपूर्ण अधीनात सांगितलं त्या परमात्मा काळनामक परमात्माला आमच्या क्षेमा करता परमात्माला आम्ही शरण पावतो आहे असं म्हणजे आमच्या एकत्र क्षणैना आम्हाला सरकावा असं तत्र त्या देवाच्या अनुग्रहापैकी अनुग्रह नाही असेल तर कोणती चालत रे त्याकरता परमात्माला येतात नमस्कार करून श्रीमद आचार्यानं शेवटी टीकाचार्यानं तवनाला येतं नमस्कार करतात वंदे कुदृष्टी दुर्बोध व्यास सिद्धांत वेदव्यास देवाचा सिद्धांत आमचं सिद्धांत म्हणायचं कोणतं आहे की आचार्यांचं सिद्धांत म्हणतो आम्ही हे द्वैत शास्त्र म्हणायचं कोणतं आहे की या आचार्यांचं नव्हते साक्षात परमात्माचं सिद्धांत देवाचं सिद्धांत काय आहे की ते बरोबर काढून आम्हाला जगत्ताल कळवलते श्रीमदाचार्य त्याचा व्यास सिद्धांत दीपकान म्हणतात वेदव्यास देवाचा सिद्धांत कोणतं शास्त्र रचना करो पुराण वेद विभाग परमात्मा वेदव्यास रूपाकडे करलाय की तसल ते परमात्माचे ते सिद्धांत तकड दिवा घालून ठेवून दिवा दाखवल तर कसा मला प्रकाश आणि पदार्थ की दिसत की तसं हे सिद्धांत जगत्ताला प्रकाश करून देते श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य तनाले नमस्कार करून कोणा शेवटी देवता लोकांकी नमस्कार करता आम्ही मंगलाष्टकांचा श्लोक आम्ही नित्य ऐकतो आहे ब्रह्मा वायू गिरीश शेष गरुडा देवेंद्र कामगुरु ब्रह्मदेव वायुदेव रुद्रदेव शेषदेव गरुड इंद्रदेव काम मन्मथ बृहस्पत्याचार्य सूर्य चंद्र वरुण शेवटी मनु यम कुबेर विघ्नेश्वर एवढा निरतील पर्जन्य देवता एवढा देवता कोण कोण आहे की त्यांच्या स्त्री त्यांच्या बरोबर असणार त्यांच्या घरचे ते देवता लोकांचे एक व्यूह एक गुंप असतात सणाला एवढं जणी आम्हाला प्रतिदिनम कुर्वंतु नो मंगलम प्रतिनित्य आम्हाला तरी मंगल करून द्यावं म्हणून कारण एवढं जणीनं आम्हाला तत्वाभिमानी देवता म्हणून आमच्या अंगांतच हे तेवढं जणीनं आम्ही काय या मंगलाष्टकांत ऐकतो डोळे नाक जीवे मंडल रक्त एवढ्या ठिकाणात एवढं करले एवढं तरी होते आहेत मात्र आम्ही काही सत्कर्म करून आम्ही नीट असावा म्हणून काही एक करावा असं तत्र त्याला आम्हाला प्रेरणा करावं हे देवता लोक देवता प्रेरणा नाहीच का त्यांनी निर्वेक आम्हाला प्रवृत्ती करीत आमच्या कोणतं कामे प्रतिदिनम मंगल करून देऊ दे असं म्हणून प्रार्थना करत येता त्या प्रकार देणगी येऊन आमच्या अंगांतात असणार एवढं सांगितलं देवताला
पुढे पुन्हा सांगतात ते नवग्रह देवता, मेषाचे राशी देवता, नक्षत्र देवता, योग तिथी करण म्हणून आम्ही काय पंचांगात पाहतो. हे देवता एक एक आणि एक एक गण आहे म्हणून त्यांचे डिपार्टमेंट आणतात आणि काम करायला त्यांना एक एक खूप तिकीट लागतात. त्यांना काय काम असं तर नवग्रह देवता आम्हाला काय पापाचं फळ येतं का किंवा पुण्याचं फळ येतं का म्हणून आम्हाला थाकीत देणारा नवग्रह देवता. आता काय करताला तुम्हाला हे ग्रह येऊन तुम्हाला चपट स्थानात बसला आहे. तुमच्या लग्नात तुम 5व्या ठिकाणी आहे तर 9व्या ठिकाणी तुमचा सुगंध फारबेस लक्ष हे येऊन आम्हाला कलियुग द्याच कोण म्हणतात नवग्रह देवता. नवग्रह प्रत्येक कोणी आम्ही पीडा करणं की प्रत्येक कोणी आम्हाला त्यांनी चौकट करून देणं की नाही काय आमच्या जन्मांतराच्या पाप पुण्याकडसून येते की ते कलियुग देणार. तसल ते नवग्रह देवतांचा आरंभ करो. राशी नक्षत्र योग तिथी देवता गणा काय आहे की तेवढं आम्हाला हे प्रतिनित्य आम्हाला मंगळ कलियुग देवते एवढं एक देवता आहेत. हे मास चैत्र मासम तत्र एक अभिमानी देवता आहेत. या अभिमानी देवता अंतर्यामी म्हणीना वायुदेवांचे रूप असतात. ते वायुदेवाचे अंतर्यामी म्हणीना याला प्रतिपाद्य होण्यासाठी भगवत रूप एक असतं. असं एक महिन्याला ಯಾವ ಯಾಕ ಕೇಳಿಂಗತ್ತ अरे नमग आचार्याच वाईस ऐकते वो हो मला काय नाच ऐकते नाही. मी म्हंटले ऐकते नाही. वा तुमचं मायक्रोफोन म्यूट ಅಂತ आहे. ಓಕೆ ಹಾ ಸರಿ ಓಕೆ आता येतं का? हा आता ऐकता आचार्य. आत्ताच ओके हा, ऐकता. आत्ताच ऐकता. तुम्ही सांगू का कोणती ऐकल नाही. आचार्य नमस्कार. अरे चैत्राद वृद्धोक्तम परिक्रम्य कदलम प्राश्य आदिपादन पाठ्य उच्चकी निकी एक पात्र तूप घालून नीट विगिरवल ते तूपांत मुख पाया त्या मुखा पायाच्या आम्हाला समस्त पीडा परिहार होता माहिती.
ते वीच आद्य पात्रे स्वकम म्हणतात. आमचं फाउंडर एक आरसा काढिंग आरसांत पाव म्हणतात. सुहृदा स्नात्वा एक कसा म्हणतात तूपांत आमच्या तोंड मुख फायलो म्हटलं सजांतो काय होता आमच्या पीडा तोडी परिहार होता. अपमृत्यू दोष असेल तर सजांतो परिहार म्हटले. त्याच्या सेफ्टी म्हटलं तर दर्पणांत अरसांत फायलो म्हटलं तर आम्हाला ते आयुष्याला अभिवृद्धी करता म्हणून तोंड दिसावतात हे प्रकार म्हटलं. शेवटी आमच्या बरोबर तवणा बरोबर स्नान करून कोण चोपड नवा वस्त्र कोण देवात पूजा करून वर्ष फळ काय आहे की ते सांगा म्हणून एवढे विषय काय मराठीत आहे की एवढा ते कन्नडांत एकदा त्याच्या विवರಣೆ देऊन ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1946ನೇ ವರ್ಷ ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾತು ಉಂಟು. ವತ್ಸರ, ಇಡಾವತ್ಸರ, ಪರಿವತ್ಸರ, ಅಣುವತ್ಸರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಉಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಮಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಏಕಾದಶಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಬಹಳ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಂಚಾಂಗಗಳೇ 4 ಇದೆ. 4 ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪದಾದಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ತನಕ 1 ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ. ಈ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವತ್ಸರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರಿವತ್ಸರ, ವತ್ಸರ, ಪರಿವತ್ಸರ, ಇಡಾವತ್ಸರ ಅಂತ 4 ಭಾಗಗಳು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಳೆ ತಮಿಳು ವರ್ಷ ಪ್ರಪು ಅಂತ ನೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ವರ್ಷ ಪ್ರಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಅದು. ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ 1-2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಋಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ಮಾಸ, ಋಷಭ ಮಾಸ, ಮಿಥುನ ಮಾಸ, ಕಟಕ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸ ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದು ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇವತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಸ ಶುರು ಅವರಿಗೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತನಕ 1 ತಿಂಗಳು. ಹೀಗ ಆಗೋ ಕಾಲಕ್ಕ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಇದರ ವಿಚಾರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಕಾಲನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಶರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ದುಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ನಮಗ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ವಾಯುದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಗರುಡ, ಶೇಷ, ರುದ್ರರು, ಕಾಮ, ಮನ್ಮಥ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ವರುಣ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಮನು, ಯಮ, ವಿಶೇಷ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡರಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವತೆಗಳು, ಮೇಷ ರಾಶಿ ದೇವತೆಗಳು, ಯೋಗಕರಣ ದೇವತೆಗಳು, ಋತು ದೇವತೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ, 3 ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಲ ನಿಯಾಮಕ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿವರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ತರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಥನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟೀಕಾರಾಯರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ
ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಂತ ಸ್ವರ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಏನು ಅವಸರ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದಬೇಕು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಕರಗಿಸಿದಂತಹ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು. ಅಪಮೃತ್ಯು ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಲ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿ ಒಳಗ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನಮಗ ಆಯುಷ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ, ನಿಂಬ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಅರಿಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಂಗಬೇಕದ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧೋಕ್ತಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪರಂಪರೆಯ ವೃದ್ಧರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ವರ್ಷ ಫಲವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತ. ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರಕವಾಗಿ ಸೌರಮಾನ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ಭಗ್ಗಣ್ಣಮಾನ ಅಂತ 3-4 ಮಾನಗಳು. ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ, ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿತಾರ, ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಇದು 1 ತಿಂಗಳು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಯಮನ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇದಕ್ಕ ವರ್ಷ ಫಲದ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಇರೋದಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ದೇವ್ರವ್. ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂತಾರೆ, ಏನು ಅವನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗ ಆಯುಷ್ಯ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ 1 ಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ, ನನಗೂ 1 ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 ಕಲ್ಪ ಆದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದು ನಶ್ವರವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರ 100 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದೇವಮಾನದಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತಂತ. 51ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ದಿವಸದ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪ ಅಂತಾರ. ಆ 7 ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ 13 ಗಳಿಗೆ 22 ಫಲ ಆಗಿದೆ. 13 ಗಳಿಗೆ 22, 24 ಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ 1 ತಾಸು, ಅದು 1 ಅವರ್. 13 ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ 13 ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ, ಅವರ ಮುತ್ತಾತ, ಇದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗೋದೇ ನಂಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಯುಗವಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಬೇಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರೆ. ಅವರ ಆಯುಷ್ಯದ 1 ಗಳಿಗೆ ಜರುಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. 13 ಗಳಿಗೆ 42 ಫಲ ಹೇಳ್ತಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿನೀತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಜರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಆಗಿರ್ತದ. ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳು ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪುರಾಣ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸೌರಮಾನ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ಭಗ್ಗಣ್ಣಮಾನ म्हणून हे 3 सिद्धांतांचा तवडी सिद्धांत सांगायचे का जगताच्या
सृष्टि स्थिती नियमन इत्यादि करणार परमात्मा ते परमात्माच्या नाभी कमलांतून पोटांतून ते नाभीतून एक कमळ आला म्हणून आता कमळ पद्धती कालांतर बसलोय आमच्या तुम्ही कोणता आयडिया ಅಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಕಮಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಆಜ್ಞಾ करले दोन काळांती आणि पर कमळ विसरू का कमळच पत्या मला म्हणते कले ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ ಅಂತ ಸಾಯ ನಾರ್ತಾಂತಿಗೆ ಗೆಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಟ್ಲ ಮತವನ್ನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮತ್ ಡಾಲೋ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರ परमात्मा ते नाभी कमळ ಅಂತ ब्रह्मदेवर सृष्टी वळे ते ब्रह्मदेवाच्या आयुष्य केवढं आम्ही ऐकलो तत्र आम्हाला आयुष्य अभिवृद्धी म्हणतात अभिवृद्धी म्हणा शब्दाला काय अर्थ तत्र आम्हाला साच 80 म्हणाच्या 90 होते 80 म्हणाच्या करेक्ट 80 असेल उन्हा होईना तेच अभिवृद्धी म्हणा शब्दाला अर्थ तंच काय ऐकामासम तत्र कम्मै पुण्यात कामात करतात द्रोह चिंतनाने काम क्रोधाधिक काय नाही पाप कर्म म्हणता त्यांच्याकडसून मनसापी कोणती होते सदा सर्व काळांते देवाच्या स्मरण करत असतात देवाच्या ध्यानांत तसाच आम्हाला हे मृत्यू देवता त्यांच्याकडे जातात नाही ब्रह्मदेवाकडे मृत्यू देव जायला साध्य आहे का म्हणून आता प्रश्न येते नाही ते मृत्यू देवताला सृष्टी कैतनीच ब्रह्मदेव याला करता ते मृत्यू देवता आमच्याकडे येताना तत्र ब्रह्मदेव काय करतात की त्यांचे काम आम्ही करावं त्याकरता ब्रह्मदेवार्थाने सांगतात त्यांच्या आयुष्यात आणि काय करतात ऐकलो तत्र आमच्या आयुष्य अभिवृद्धी सांगतात त्याने कम्मै देवास्मरण करत असतात देवात पारायण करत असतात जप तप अनुष्ठान करतात करून कोणा तनाला एक संसार आहे ब्रह्मदेवा संसार काय करणार तत्र देव आज्ञा करलाय सृष्टी करा म्हणून एक सामान्य रीती सृष्टी मात्र का करतात सज्जनाने सृष्टी करतात दुर्जनाने सृष्टी करतात राक्षस असुर दानव तनाने सृष्टी करतात सामान्य पशुपक्षींतून क्रिमीपर्यंत तेवढी सृष्टी करतात हे त्यांचे काम हे त्यांना संसार त्यांचा संसार करत करत देवात ध्यान करत आहे तसं आम्ही ना आमचा संसार करत देवात ध्यान करा करलो म्हटलं तर ब्रह्मदेवाला चतुर्मुख ब्रह्मदेवाला आयुष्य पूर्ती कसं असतं की आम्हाला आयुष्य पूर्णमणी असा काय होणंच होईना त्यानंतर आयुष्यम सांगता कलियुगांत केवढं आयुष्यम समा 120 वर्षम सांगतात 120 वर्ष कोणी असून फायदा नाही की 103 106 107 तक ते ऐकलंय त्याच्यावर कोणी ऐकलं नाही की म्हणून नाही वेद सांगितलं तर सत्यावन्न दाखवेल त्याने आमच्या वादराज स्वामी 120 वर्ष होतात त्याने भूमंडलात त्याकरता आयुष्यमान संपूर्ण होता म्हणून तजांत तैल कल्पांत 13 घटिका 40 फल घटिका बरोबर एवढं फळ 60 फळ होतं एक घटिका म्हणतील तदांत 42 म्हणतील 42 ನಾಳಿಗೆ ಫಲ ಜಲಾಯ म्हणून तजांत कृत त्रेता द्वापर कलियुग एक महायुग म्हणतात तजांत 17 वर एक महायुग झालं म्हणतात त्याला एक मन्वंतर म्हणतात ते 14 मन्वंतर झालं तर त्याला एक कल्प म्हणतील हे 14 मन्वंतर होल तर ब्रह्मदेवाला एक दिवस म्हणत दिवस म्हणजे प्रातः काल आणखी एक 14 मन्वंतर होल तर ते रात्री काल आणि तो 28 महा मन्वंतर झालं तर ब्रह्मदेवाला एक दिवस असं एक वार एक महिना एक वर्ष तसं 100 वर्ष कोणतं कम्प्युटर आणि घातलं तरी ते एरर म्हणून दाखवून ठेवते तेवढं दीर्घ आयुष्य पावलतने महानुभाव तसं यजाम तेव्हा कसं म्हणतात 6 दिवसही एक ब्रह्मणो वर्ष 360 नाள் म्हणतात 360 days झालं ब्रह्मदेवाचे वर्ष आता वर्तमान ब्रह्म नाव आता असणार कार्य ब्रह्म म्हणते शास्त्रात वर्तमान ब्रह्म एवढं पर्यंत काय ब्रह्मांड संपलाय की त्याला अतीत ब्रह्म म्हणते त्याने ब्रह्मदेव होत नाही पुढे येणार कोण की त्यांना वेगळं नाव असं व्यवस्था करला आहे हे 14 मन्वंतरांत 6 मन्वंतर नुंगलं 7वा मन्वंतर वैवस्वत मन्वंतरांत आम्ही आयो हेजांत वैवस्वत मन्वंतरांत पडीन 27 महायुग म्हणायचं 28 महायुग होत एक दिवस म्हणते की ना 27 महायुग संपला सप्तविंशति महायुगाने ये 28 28 महायुगांत 3 युग संपूर्ण कलियुगांत बसला ये युगांत उजलते आम्हाला काय भाग्य तत्र ये वेद विभाग करून पुराण गे रचना करतात ये देव वेदव्यास रूपानु करलाय ये युगांत मात्र 28 महायुगांत मात्र 28வது महायुगांत साक्षात देवच अवतार करून ते काम करतात
ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊತ್ತಪವ ಅಂಕೆಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೂಡ ಅಂಕೆಕ ದಿವಸ ದೇವಾ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ದಿವಸ ते दिवसांत 28வது ಮಹಾಯುಗ ತಮ್ಮ रुद्रदेव व्यासम होतात वेद विभाग करून ते काम त्यांनी करतात भागवतांत ते का आणि आम्हाला कळवून देतात देव कम्मा विभाग करला ते काळांत आम्ही हयो म्हणाच्या काय हत्र एक विशेष आम्हाला ते का आहे हे प्रकार ಮಹಾಯುಗ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು सांगतात ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಕಾಲ 28 ಮನ್ವಂತರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಯುಗ ಅಂತ 4 ಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ 71 ಮಹಾಯುಗಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಆ 14 ಮನ್ವಂತರ ಸೇರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು 14 ಮನ್ವಂತರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಆ ಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಹೀಗಾಗಿ 28 ಮನ್ವಂತರ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೆ 100 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುರ್ಮಾನ ಹಾಗೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಮಹಾಯುಗಗಳು 6 ಮನ್ವಂತರಗಳು ಆಗಿದೆ 7ನೇ ಮನ್ವಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದ 14 ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 6 ಮನ್ವಂತರಗಳು ಮುಗಿದು 7ನೇದು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಯುಗಗಳು ಮುಗಿದು 4ನೇದು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇದನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಾಯುಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 43,20,20,000 ವರ್ಷ ಈ 4 ಯುಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೃತಯುಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಕ್ಕ 17,28,000 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಇದು ಎಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃತಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ 12,96,000 ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಅಂತಂತ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡೂ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಕೃತಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರ ಇದೊಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮಂಗ ಎಲ್ಲಾರಂಗೆ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಹೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಂಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನಂತ ವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರ ಅನಂತ ದೇವರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾನೆ ಅಂತ ಜನರುಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯ 100 ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು 4 ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ಭಾಗವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದೇ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಅನ್ನೋದು 3 ಆಗ್ತದೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 2 ಆಗತ್ತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಗ ಧರ್ಮ 1 ಪಾದ ಮಾತ್ರವೇ 3 ಪಾದ ಅಧರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಬೈತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ದೇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 1 ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು 3 ಪಾದ ಅಧರ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಧರ್ಮ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಲಂಚ ತಗೋತಾರೆ ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ದೇವ್ರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರ ನಾವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಅಹಂಕಾರ ದೇವ್ರು ನನಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣ ದುಷ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಧರ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಲವು ಅಂತದ್ದೇ ಆ ಅಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ನನಗ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರು ನಮ್ಮಂಗೊಬ್ಬ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅವನ್ ಭಗವಂತ ಯಾರಲ್ಲೂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 28 ಫೀಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 14 ಆಗುತ್ತೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 7 ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 3.5 ಇರ್ತಾರೆ 3.5 ಫೀಟ್ 5.5 ಫೀಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ದಿನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡನೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಕೃತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಧರ್ಮಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಯೋಗ್ಯತಾ, ಅವರ ಕರ್ಮ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ, ಏನು ಹುಟ್ಟವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀವು ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ಇರೋದು. ನೀವು ಬದ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವ್ರ ಪಾದ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು 3 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಪಾದ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಳ್ಳ. ಆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಇದೆ. ಇದು ಭೀಮಸೇನ್ ದೇವ್ರ ಪಾದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವರು. ನಾವು 3-4 ಜನ ಸೇರಿ ಹಾಗೆ ಮಳಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ ಪಾದ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಪಾದ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹಿಮಾಚಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅತಿ ಹ್ರಸ್ವ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ. ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಸರವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್, 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮುಂದಿನದು ಬಂದಾಗ 10,000 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಸರ ಆದ್ರು ಅವರು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇನ್ನು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1,000 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟ. 1,000 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ 120 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಆಯುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರಿ, ಪ್ರಾಣ ಹೇಗಿರ್ತದ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತಾನ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣ. ಯಾದವಾರ್ಯರ ರಘುತ್ತಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆ ಯಾವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯಾದವಾರ್ಯರು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ, ಯಾದವಾರ್ಯರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ, ನ್ಯಾಯಸುಧ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂಥವರಿಗೆ ತಾವು ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲುಬು ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತದ್ದು. ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕೃತಯುಗದ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು, ತೋರಿಸಿದವರು ಅಂತಂದ್ರ ಯಾದವಾರ್ಯರು. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಮಹಾವರೇಣ್ಯರು. ಆಗ ಅಸ್ಥಿಂತರ ಎಲುಬು ಇರೋ ಪರ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇರ್ತದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಯಾವ ರಕ್ತ ಹೋಗಿ ಮಾಂಸಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಒಣಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲುಬು ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಬರೀ ಎಲುಬು ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂತ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಯುಗಕ್ಕೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾಂಸ, ಈ ಚರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ತೋಲು ಅಂತೇವಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸ ಇರೋ ಪರ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಒಣಗೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಇರೋ ಪರ್ಯಂತ, ಆ ಕೊನೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ರಕ್ತ ಇರೋ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಂತರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮಗ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು, ನಮಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗಲೇ 2 ಏಕಾದಶಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ರು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಏಕಾದಶಿ ಇದೆ. ಏನು ತಪಸಾಂಗೂ ಇಲ್ಲ. 56 ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ. 60 56 ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀ 2ನೇದು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ಲಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣ, ಅನ್ನ ಮೈಬಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕದು. ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ನೀರು ಕೊಡಿರಿ, ಬರೀ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೇನೆ ಅಂತನ್ರಿ, ಬರೀ ಟಿಫನ್ ತಿಂತಾಗಿರ್ರಿ, ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಜನಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 1 ತುತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಮೈಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ದೇವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಬಂಗಾರದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಹೀಗೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾರು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನವರತ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಈ ನವರತ್ನ ಇಟ್ಕೋಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡು ಅಂತಂತಾರೆ. ಏನು ಭಾಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾಲ. ನವರತ್ನದ ರಾಶಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ ಬದ್ರಿ ಅಂತ ಏನಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಜಾಂಬೂ ನದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನದಿ, ಜಂಬೂ ನದಿ ಅಂತ. ಆ ನದಿ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನವರತ್ನಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮಾನುಷ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಪಸ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗ. ಇವತ್ತು ನವರತ್ನಗಳು ಇದೆ, ನಮ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗೋ ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮೇಳೆನೆ ನಮಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ನವರತ್ನಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಧಾನ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ 7 ಸಲ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 2 ಸಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಸಲ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ಮಳಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮೊಳಕೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ. ಇವನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಳೆ ಹಿಡ್ಕರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 5ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. 6ನೇ ತಿಂಗಳು ಅದನ್ನ ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅರುವಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಇಷ್ಟೇ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಕೃತತ್ರೇತ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಮನೆ ಒಳಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದು 50 ದಿನ ಊಟ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ. ಯಾರು ಅಡಿಗೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಮನೇಲಿರೋರೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಧಾನ್ಯ ಬೇಕವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, 7 ಸಲ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಲ ನೀವು ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಹಿಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಳೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಗುಬ್ಬಿ ಬಂದು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಕಾಗಿ ತಿಂತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಳಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಮಣ್ಪುಳು ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ತಿಂದ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಳು ತಿಂತಾ ಕೂತಿರ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಸಗಳನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಸದ ಮನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಂಜಲು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಶಿಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಎಂಜಲು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು 2 ಸಲ ಧಾನ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ 1946ನೇ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇದರ ಮರಾಠಿ ವರ್ಷನ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾಯುಗ ಪ್ರಮಾಣ ಮನಾಚ 43,20,000 ವರ್ಷ ಅಂತಿಲ್ಲ. विधान सभा 43 लक्ष वर्षावर 20,000 वर्ष. एक युग प्रमाण पातम्मा द्वापर युग प्रमाणेन त्रेतायुग कलियुग प्रमाण त्रेतायुग दोन्ही केवढे वर्ष तत्र त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष. कलियुग प्रमाण 4,33,000 वर्ष. ये दोन्ही मिळवला अंतोंड्रे कृतयुगाचा वर्ष येईल. ते प्रकार हे द्वापर युग काय आहे की ते डबल करला अंतोंड्रे ते कृतयुगात प्रमाण येईल. असं युगाच्या प्रमाण केवढं वर्ष युग चालावं म्हणाची व्यवस्था करता मापडी ना परमात्मा एकेकाने एक अनुगुणवणी ठेवला आहे. लोकांना देवात आपणाला सृष्टी करीत मापडी ना कृतयुगांत साक्षात्वणी येऊन तवना पूजा घेत होता. त्रेता द्वापर युगांत रक्तवर्णवणीना तंबड होता गोरावणीना. द्वापर युगांत पद्मा पीत वर्णांत होता. ते मारी वर्णांत असून मनुष्यास्क येत होता. त्याच्या देवता स्वरूप दाखविला मनुष्यास्क येऊन काढण्यात होता. त्याला देवम कोण ज्ञान पावलं होते की त्याने परमात्माला उपासना करत होते. बाकी त्याने परमात्माला मनुष्य म्हणून व्यवस्था करून म्हणून व्यवहार करत होते. धर्म पातमा 4 पाद धर्म. कृतयुगांत पूर्ती धर्म. त्रेतायुगांत 3 पादच होता. शेवटी 2 पाद झालं. आता 1च पाद धर्म. बाकी 3 पाद काय झालं म्हणजे नुसतं अधर्म चालत होतं. एवढ्या ठिकाणी अधर्म पाहतो ते देवाची इच्छांत ते व्यवस्था होऊन चालत होतात.
ते धर्म कसा असतं की धर्मा जो होता आमचं प्राण उरल आम्हाला. अधर्म जास्ती होतं मग आमचं प्राण लवकर निघून जातं. धर्म नीट होता म्हणतर प्राण उरतं. ते प्रकार पहिल्यांत म्हणतर ಕೃತಯುಗಾಂತ आमच्या ಹಡ ಅಷ್ಟೋರಿ ಪ್ರಾಣ असतात ಹಡ ಟಿಂಗುಂಟು ತಜಾಂತ ಗೋಳು पूजा करो व्यवहार के करतात. त्रेतायुगांत परांत म्हणून मांस आहे की मांसा जोगतात. द्वापर युगांत फलांत म्हणतर रक्त असल्यावरी तन प्राण असतात. कलियुगांत भात जेवजोरी प्राण भात जेवण गेला म्हणतर त्याच्या प्राण लवकर म्हणजे भात ढकलून टाकला आणखी केवढे दिवस की म्हणत असतील ते पण भात ढकलला म्हणतर त्यांच्या अंत्यकाळ येतं मरतं असं व्यवस्था करून घेतलं. नुसतं लटक बोलणं म्हणजे कायम करणं कृतयुगांत. कलियुगांत खरं बोलणं म्हणजे कायम करणं. चुमचुमणा विषयांतून थोर विषयापर्यंत लटक बोलावं. लटक बोललं तरच व्यवहार बिझनेस हो म्हटलं तरी बरोबर. एक वैदिक ठिकाण आणून एक कार्यक्रम हो म्हटलं तरी बरोबर. काहीतरी एक लटकच बोलला असावं नाहीतर काम चालत नाही. युग धर्म ते असं व्यवस्था परमात्मा करून ठेवला आहे. लोकांची पहिल्यांत म्हणतात कृतयुगांत उदंड उंच असतील 28 अडी उंच. द्वापर युगांत असताना ते कृतयुगांत जलतनी बलराम देवालय रेवती ಹೊರಡ ಕರಿಂಗಾಲ ತಮ್ಮ ಏನೇ 14 ಫೀಟच होते म्हण. ಇನ್ನು 28 होते. अर्धा ಏನೇ होते. नवरा कसं घरसोली तरी बंदा होती प्रत्येक बांधला. त्याचं शेषदेव झालं त्यामुळे त्यांना देवता सामर्थ्य त्यांच्या आयुधाकडून तिला चुंबण आपण आजोक्त करेन पराड झाला भगवंतांचा वर्णन करतात दशमस्कंदांचा. तसा ते उंच काय आहे की तज्जोक्त उन्हा करत आला. धर्म उन्हा होता 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 त्यांच्या तवडी उन्हा होतं. तेच रेशिओ आम्हाला पूर्त धर्म होता म्हणतात तवडी संपूर्ण असतात. धर्म केवढा उन्हा होत की तवडी तज्जोक्त रेशिओ उन्हा होत असतात. तर आमच्या अपेक्षा कसं म्हणतात आम्ही धर्म करायचा एकपाद म्हणतात एकपादे आम्ही करणार झालं तर पुण्य बाकी सौभाग्य संपत्त कसा असावं म्हटलं कृतयुगांत कसा असं की तसा असावं. रेशिओत बरोबर पण आम्हाला तसा मी गणितशास्त्रात काढायला होईना पण व्यवस्था करून ठेवला आहे. अजांत धान्याची उत्पत्ती म्हणते तेवढं 7 कृतयुगांत शेवटी 5 त्रेतायुगांत 3 द्वापर युगांत 2 धान्याची उत्पत्ती. आता ಸ್ವಲ್ಪ धान्य पुरे होती इत्यादि आम्ही अनुभव हमको पडता तेवढे करेंगून व्यापारी तसंच तम येऊन नवरत्न देऊन व्यापार करत होते कृतयुगांत. आता येऊन तांब्र व्यापार काइन्स घेऊन होता. काइन्स घेऊन आता पेपर आला. पेपराकडसून आम्ही व्यापार करतो. त्यांनी घरांत सोन्यात पात्र टेकून सोन्याचे ताट सोन्याचे पंचात्र सोन्याचे घागरे हेजांत घालून स्नान करा आडांत घालून स्नान करायला सोन्यात घागरे आम्ही एव्हरसेलर बकेट हे घेत तेवढी असं ते युगाला ते लोकांच्या स्वभाव कर्म पुण्य काय आहे की तज्जोक्त परमात्मा व्यवस्था करून ठेवला म्हणायचा विषय एक क्रोधी संवत्सरांचा आम्ही पाहतो. आणखी 3 विषय पाहिलं तर आमच्या पंचांग श्रवण संपता. एक राजा मंत्री यांच्या फल शेवटी नक्षत्र कंदाय फल राशीचे आयव्यय भाग हे 3 श्लोक वाचतने विषय मात्र सांगत देतो. हे क्रोधी संवत्सरांत कसं म्हणतात लोक कसं असतील म्हणतात अपेक्षा जास्ती होत असेल. मला हे पद्य ते पद्ये म्हणाचे गुण हे वर्षांत जास्ती होत असेल म्हणून आम्हाला पहिल्याच कळत आहे. तवडने मिनिस्टर होतात तवडने सीट पद्य म्हणतात. तवड सीट होऊन जिंकल तर तवडने मिनिस्टर होऊन जाऊ. 524 పేరు ಅಂತ 150 పేరు मिनिस्ट्री म्हणतात 524 పేరే विचारतात. असेल ते परिस्थिती वर्षाही तसंच आहे. भूमिपाला आम्हाला सांगितले नाही. भूमिपाला क्षत्रियानं सांगितलंय कोण राजा स्थानाला येतात की त्यांना तसं असतं बरोबर. त्याला कसं म्हणतात ते मिळलं नाही म्हणतात युद्ध करून तरी ते काढून घ्यावं म्हणायचा त्याने रेडी असते. हे संवत्सरात नावत हवा क्रोधी संवत्सर. हे संवत्सर आज मंगळवार कोणतं वार ಅಂತ आम्हाला उदित की ते देवता त्याला राजा म्हणे असतात. मंगळवार झालं त्यामुळे मंगळाचा राजा याला मंत्री कोण म्हणजे शनी कसं चालू योजना पाहिजे त्याने सुधारण्याचा उदंड उपकार करतील. याने काय करून द्यायला सोडणार यांच्या दोघांचा अनुग्रह पाहून हे वर्षांत आम्ही कसं करलो ते शोभन संवत्सर ते प्रकार तेवढं काम हे वर्षांत करावं. हे दोघांचा महानुभावांचा अनुग्रह विशेष पावावा त्यामध्ये असतात. भीतरुभ्यता शेवटी मध्यवृष्टी मध्य कमकी ಸ್ವಲ್ಪ पाऊस येईल. धान्य ಸ್ವಲ್ಪ वृद्धी होईल. उदन कारणे क्रोध लाभो जनाना
लोकांकडे काय स्वभाव असेल म्हणजे क्रोध बोललं तर राग येऊन गेलं तसेल त्या स्वभाव हे काळांत असायला म्हणतात राजा येऊ मंगळ राजावने तಮ್ಮ अग्नि भय चोर भय हे दोन्ही ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಲ್ಲ त्याला येऊ अभिमानी देवता अर्थात ते भय ಜಾಸ್ತಿ ಅಸಲ್ಲ कुठेतरी थोडं ठिकाण ಅಂತ पाऊस पडत असाला शेवटी धन कण या दोन्ही धन म्हटलं धान्य धन म्हटलं संपत्त ಹೇಗೆ ಉಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ये खोटा उन्हा होईल तत्र या शेअर मार्केट एफ डी बिझनेस की करतात त्यांना काय त्यांनी एक्सपेक्ट करतात की तेवढं त्यांना संपादाला होईना तर उदंड इन्व्हेस्ट करायला जातात वर्षांनी तेवढं की आम्हाला तेवढं प्रॉफिट आमचे तेवढं इन्व्हेस्ट करून सोडत हे प्रकार या वर्षा म्हणतात मेदिनी पतया आ हवे रथा हा मंत्री शनी हुंगले शनी प्रधानवणीना मंत्रीवणी होते म्हटलं अखिल लोक पीडा वो भारताल मात्र न समस्त जगत्ताल वेस्टर्न कंट्री ईस्टर्न कंट्री युरोपियन कंट्रीज कोटा गेल्ट्रैना तत पीडा जास्ती असल वन्य भय म्हणत जास्त आम्हाला पडगे प्राणी सेफ्टी स्कीम फाळांत तत्र फॉरेस्ट एरिया उदंड जास्ती असल्यास कसून अग्निपेटिंग बसल ते उदंड धान्य गिन नाश होईल रोग उदंड वाढत असल शनी मंत्रीवणी होते म्हणतात नपशेत सौख्यम सौख्यम म्हणतात पाहिलं कपाल सूल बरोबर झाला तत्र नाक पडसा म्हणून आरंभ करते ते बरोबर झाला म्हणजे घसासूल झाला म्हणतात उरासूल ते झालं म्हणजे पोटासूल असं एक 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 नित्य एक सर असं ते काळ असतं बरोबर आणि मंत्रीवणीने हेस्के ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹುಂಗಳೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹುಂಗಳೆ तत्र भांडण ಅಂತ उदंड अत्यंत एक स्वारस्य दाखवते ते शनी ग्रहाचा स्वभाव त्याला त्याने सेनाधिपतींनी असा चांगला हे राज्य लोक काय करतील काळात कालगी भांडत असतील अधर्मच करतील भांडण म्हणत कम उदित तुम्हाला तौन्य धार्मिक तಮ್ಮ त्याची योग्यता आहे तो हे म्हणून धर्मानु बुद्धी होता तत्र भांडाल कारण नाही झालं त्याच्याकडचं आम्ही उपडिंग आवाम एकला म्हणिंग तमा भांडल तरच उपडिंग आलो हे वर्ष सेनाधिपतीने असा चांगला हे राजा लोकांचे अधर्म करणारे असतील बरोबर सेना तनालमिना लोकगे नुसतं पाप करणारांत असतील परस्परं शोभयಂತಿ ಪಟಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಪದಾರ್ಥ ಮಿಳನ ಕಷ್ಟ ಹೇಗಿನ ಪಾಣಿ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಾಂತ ಆರಂಭ ಹೋಯಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಸ್ಯಾಧಿಪ ಅಪರ ಸಸ್ಯಾಧಿಪಂ दोन ससी म्हणतात कोडी तुंबण उजतक्केनं त्याला ससी म्हणतील हे पहिला आरंभ 6 महिन्याला अधिपती कोण म्हणतात मंगळ दुसऱ्या 6 महिन्याला शनी राजा मंत्री दोन्ही कुत्तगे काढीन असतात दोन्ही काढी म्हणतात पहिला 6 महिना वाहना असते आणि राहत करला असतील दुसऱ्या 6 महिन्यात त्यांनी अलांपैकी उपडू बुरकावून होते तमा धान्य उत्पत्ती करतो या उदंड अल्प धान्य उत्पत्ती होण्याच होईल म्हणून याचा अर्थ धान्याधिपती यजांत काय स्वारस्य म्हणतात धान्याधिपती चंद्र झालते आम्हाला चंद्र सौम्य ग्रह झालते आम्हाला धान्य तिने कोटकोट जेव्हा हात ठेवतात की असं गॅप पडतं या गॅपांत की ते धान्याला उत्पत्ती करून देऊन गावांत क्षोभणे जतन पंडितेल ते चंद्र करायचा आम्हाला उपकार अर्घ म्हणतात मेघ अर्घ ಎಲಗಿ ಅಧಿಪತಿ ಕೋಣ ಅಂತಾರೆ ದೋಣಿಲಿ ಶನಿ ಹುಂಗಳೆ ಮೇಘಾಳ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಹುಂಗಳೆ ಅಂತಾರೆ पौष शनी स्वभावाच्या तिथे एक लांगी तुम्ही फाला असूया कोणता विषय विचारला तरी ना फर्स्ट नेगेटिव्ह आन्सरच देतील आम्ही यातून जमणं काम तर आठव मिळतं की नाही ते नको रे आरंभात तत्वाचा जमण पौमण मिळलं जाण नाहीतर ಬರ್ತೀಯನ काय सिनेमा तिकीट एक वेस्ट व्हायला जातं जेवण दे का तेवढं नाहीतर मॅच तिकीट का बाकी कोणत्या आम्हाला काही नष्ट व्हायात विचारम कोणते नाही बहु प्रयत्न करूया की ना दोन्ही करावं होणार कारण दोन्ही छाती टिंगून टाकले पाऊस येतो म्हणून पर्जन्य देवता आराम करत थोडं काहीसा फटाके उठते शनी स्वभाव राहता करीवात स्वभाव असं होणं हे वृष्टी म्हणतात कोणते की उदंड उणवणी असाला भयम हवेत अन्न समृद्धिरल्पा कृष्णानि धान्यानि त्यानंतर त्यांच्या रंग कसा म्हणतात काळ रंग असा चांगला काळवणी असाच धान्य कोणतं आहे की त्याची नीट हो जात आणि प्रॅक्टिकल आते का 15 वर्षांत काय प्रधानमंत्री यांनी आलो होते गुंप बसवलं होते त्यांनी अल्टमा काय केलं तंतांच्या गुंपा तंतांचं घर बरोबर करून जात होते तेवढे नाही तहत करले ते मारे शनी येतो तनाला मात्र काय होणार आणि तहत करतील त्यांचा रंग खोटा आहे की ते रंगालगी बरोबर करून केलं काळवणी कोण आहे की काळ मनुष्य कोण आहे की तनालगी उपकार करत येतील
ಅಂಶಾಂತ ಕಾಳೆ ಮನಾರು ಒಂದು ಅಪರೂಪ, पंचांत काळ जास्ती सौख्य कुठं जाता येणार तो पंजा जागृत कोणाकडे तोंड द्यायला जाता आणि आमच्या घरचं काम करेन आम्ही झालं आमचं धर्म झालं गोवा साव पंचायत करतो जाऊन गेलो तत्र मार्क होण्याची हे परिस्थिती आमची युद्धांत जास्ती बुद्धी आता काळ आहे. मेघाधिपती शेवटी रस म्हणतात कुंकुम इत्यादिक शेवटी तेल दूध इत्यादी रसपदार्थ याला येऊन गुरु अधिपती आहेत. गुरु कामचे सौम्य गुणतने कमाले वर्ण ब्राह्मण वर्ण गुणे सौम्य वर्ण झालते आम्हाला या पदार्थ ना पद्धत्यवणी करून देऊन दिलं. हे म्हणतात म्हणून करुंब म्हणतात की शुगर कॅन इत्यादी चंदन सोन इत्यादी समृद्धी पद्धत्यवणी येतील. शेवटी नीरस पदार्थ रक्तचंदन प्रवाळ मोत्या मोत्यानं पवळ म्हणतात पवळ नवरत्न हे थंडे उत्पत्ती आचवणीन त्याने करून देतील म्हणता ಸಂವತ್ಸರ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಶನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ ಅಪರ ಸಸ್ಯಾಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧಾಧಿಪತ್ಯ ಮೇಘ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶನಿನೇ ಅಧಿಪತಿ. ಒಬ್ಬರೇ 5-6 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಎರಡನೇ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಸಿಗಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶನಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶನಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸೋದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಷ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೆಡುಪಾರ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಪಾರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು. ನಮ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಕಾಲಕ್ಕ ಏನೇನು ಪೀಕಿ ತಗೋದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಭಾಗ ನಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು. ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶನಿಯ ಗ್ರಹ ಸ್ವಭಾವ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಘಗಳು ಬೇಕು, ಅದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆನೂ ಬರೆಸಲಾರು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡ್ಲಾರು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ನಿಂತು ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ಪದಾರ್ಥ ಫಲಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬರುವಂತೆ ಗುರುಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಸ ಅಂತಂದ್ರ ರಸ ಅಂತಂದ್ರ ರಸದ ಭಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ರಸವನ್ನ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದು ನವರತ್ನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಲೋಹಗಳು, ತಾಮ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರಸ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾಳ ಮಂಗಳದ ಅವನ ಬಣ್ಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು. ನವಗ್ರಹ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನವಗ್ರಹದ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಅಂಗಾರಕದ ಧಾನ್ಯ ಇಟ್ಟು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡೋರು. ಅಂಗಾರಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು. ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹವಳ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಇದು ಕಾರಣವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂದಾಯ, ಈ ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ 3 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಸಮಾನ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಮಗ ವಿಷಮೇಚ್ಛ ಅರ್ಥ ಲಾಭ, ಈ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ 1, 3, 5, 7, 9 ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಷಮ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ನಂಬರು, 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ನಂಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥ ಲಾಭ ಆಗತ್ತದಂತ ಅರ್ಥ. ಸಮ ಸಂಖ್ಯಾನ 2, 4, 6, 8 ಇಂಥ ಮಾರಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತದೊಂದು ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರ. ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಸಂಖ್ಯಾ. ಇದು ನೀವು ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೋದು. ಒಂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿರೋರು, ಇನ್ನೊಂದು ತಮಿಳ್ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಏನಾರು ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೊಟ್ಟ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಲೇ ಬರ್ತಾಗಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ 6, 2, 0, ಭರಣಿ 1, 0, 3, ಕೃತಿಕಾ 4, 1, 1, ರೋಹಿಣಿ 7, 2, 4, ಮೃಗಶಿರ 2, 0, 2, ಆರುದ್ರ 5, 1, 0, ಪುನರ್ವಸು
ಪೂಜ್ಯ 2 3, ಪುಷ್ಯ 3 ಪೂಜ್ಯ 1, ಆಶ್ಲೇಷ 6 1 4, ಮಘ 1 2 2, ಕುಬ್ಬ 4 ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯ, ಉತ್ತರ 7 1 ಪೂಜ್ಯ 3, ಹಸ್ತ 2 2 1, ಚಿತ್ತ 5 ಪೂಜ್ಯ 4, ಸ್ವಾತಿ ಪೂಜ್ಯ 1 2, ವಿಶಾಖ 3 2 ಪೂಜ್ಯ, ಅನುರಾಧ 6 ಪೂಜ್ಯ 3, ಜ್ಯೇಷ್ಠ 1 1 1, ಮೂಲ 4 2 4, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ 7 ಪೂಜ್ಯ 2, ಉತ್ತರಾಷಾಢ 2 1 ಪೂಜ್ಯ, ಶ್ರವಣ 5 2 3, ಧನಿಷ್ಠ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯ 1, ಶತಭಿಷ 3 1 4, ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ 6 2 2, ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ 1 ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜ್ಯ, ರೇವತಿ 4 1 3. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ 1 0 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ವಿಷಮ ಸಂಖ್ಯಾ. ಆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ 0 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ 4 2 4 ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೇ ನಿಮಗ ಸಮ ಸಂಖ್ಯಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಣನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೇಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳೋ ನಂಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ ಭಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು. ಎರಡನೇದು ಹೇಳೋದು ವ್ಯಯ ಭಾಗ, ಖರ್ಚು. ಇದು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲ ಭಾರ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹೇಳುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಆಯ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗ ಯಾರು ಆಯಾ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆಯೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವೆ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಆಯಾ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುದು ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಹೋದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ 2 14, 2 ಭಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ ಭಾಗ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ 14 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 12 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು. ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ರಿಷಭ ರಾಶಿಗೆ 11 5, ಮಿಥುನ 2 5, ಕರ್ಕಾಟಕ 11 14, ಸಿಂಹ 14 11, ಕನ್ಯಾ 2 5, ತುಲಾ 11 5, ವೃಶ್ಚಿಕ 2 14, ಧನುಸ್ಸು 14 2, ಮಕರ 8 5, ಕುಂಭ 8 5, ಮೀನ 14 2. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರ ಫಲವನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂತಾರ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಈಗ ನಾಳೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗ್ತದ. ಆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ತಾಳ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳ, ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾಳ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾಳೋ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರ್ತಾಳೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖವಾಗೋದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾಳೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾಗಿರೋದು. ಹಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಆಗೋಣ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತದೆ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ. ಐಶಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಐಶಾನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳ. ಆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಐಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರುಗಳು ದೇಶಗಳು ಇರ್ತದೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ, ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರ್ತಾಳಾದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಸುಖದಾಯಕ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೇವತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿತ ಪತ್ರಕ, ಈ ಕಂಚುಕ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹರಿತವಾದದ್ದನ್ನ ಹಸುರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವಳು ಕೂತಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳ ಅಂತ. ಕುಂಕುಮ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳಂತ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಚತುರ್ಥಿ ಜೂನ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು 6 ಗಂಟೆ 21 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲ. ಆ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಅಶುಭಮತು ಆ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಶನಿವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣತಾ ತರ್ಹಿ ಲೋಕಾನಾಂ ನಿತಾಂತಂ ಬುದ್ಧಿಮಂದತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಮಂದವಾಸರ ಅಂತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಮಂದವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದರ ಪ್ರವೇಶ. ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ರವಿ ಸಂಯುತ ಭಯಂ ನಾನಾ ವಿಧಂ ಪುಂಸಾಂ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಭಯ ಬರ್ತದೆ. ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಅಂತ ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಾದ್ದರಿಂದ ಜಲವರ್ಷಣ ಯೋಗೇನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಉಪಚಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಂತನೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ಏಕಾದಶಿ ನಮಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದೆ, 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಗಿದೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 2 ಉಪವಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ತುಂಬಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರವಣೋಪವಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಉಪವಾಸ ಬರ್ತಾಗಿದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಏಕಾದಶಿ 2, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರವಣ ಉಪವಾಸ 1, ಅತಿರಿಕ್ತ ಏಕಾದಶಿ 3 ಬರ್ತದೆ, ಶ್ರವಣೋಪವಾಸ 1. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4 ಬಾರಿ 2 ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜೂನ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ಏಕಾದಶಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಭೇದದ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಜರಾತ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಂತ ಒಂದೇ ಏಕಾದಶಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ 2 ಏಕಾದಶಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಬರ್ತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಕ್ರವಾರ. ಅವತ್ತು ಕಲಶ ಕೂಡಿಸೋದು, ಕೂಡಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ರತ ದಶಮಿ ವ್ರತ ಮುಗಿದೋಗ್ತದ, ಏಕಾದಶಿ ಕಲಶ ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ, ದ್ವಾದಶಿ ನಮ್ಗೆ ದಧಿ ವ್ರತ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಮುಂಚೆನು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 23:56 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರೋದಯ. ಅವಾಗ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತೆ ತಿಥಿ 2 ಸೇರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಉಪವಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಗಿದೋಗ್ತದ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತಿಥಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಗಿತದೋ ಆವಾಗಲೇ ಪಾರಣ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತೆ ಪಾರಣಂ, ತಿಥ್ಯಂತೆ ಪಾರಣಂ ತಿಂಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಹಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಕಾಲಿಗೆ ಪಾರಣೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗ ಯಾವ ಮಂಗಳಾಚನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಲ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ಕಾಲ ನಾಮಕನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಅವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಣ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ, 2 ಗ್ರಹಣಗಳಿದೆ. ಇದು 2 ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣದ ಆಚರಣೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ 2 ಉಪವಾಸ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂತ. ಇದು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆ ಗುರುಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾಯ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುರುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಡೆಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಧಾನ ನಮಗೆ ತಾರಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು, ಏನೋ ಹಿತ್ತಾಳಿ ಕೊಟ್ರೋ, ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ರೋ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ರೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಫಲ ನೋಡ್ರಿ, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದೇವೆ. ಮಳೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ
ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸುಖದ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದ ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಗಿ, ಇವಾಗಂತೂ ಕಾಲ ಅಂತದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಾಜರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೂತರು ಅಂತಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗ ಅಂತದ್ದೇ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ರಾಜ್ಯರಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಜಗಳ ಹಾಕೋದು ಹೋಗಿ 1-2 ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭವೇ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಹರೇ ನಮಃ.